जो मैंने आम सहित आज भी बयस उपासना आपण अपना गृह थी ये वाक्य ध्यान जोग दे से प्रत्येक को प्रभु जीशु नाम आम स्वागत जनावु भाई रंजित क्षेत्र को मु धन्यवाद देवाई इच्छा करे से पुनर्बार आम स्मरण कले आज सन्धार क्रिसमस सीजन वार्ता देवा निमंते से आम सुंदर अवकाश सृष्टि कर थैंक यू रंजित थैंक यू टूना आसतु मैंने आज जो वाक्य मान ध्यान सकाशे मैंने वर्तमान पाठ कलु ए वाक्य को संक्षिप्त ध्यान करने निमंते जीवा आ पूर्व एक संक्षिप्त प्रार्थना उत्सर्ग करवा प्रार्थना करवा दयामय प्रभु तुम धन्यवाद प्रशंसा करुछु तुम गौरव स्तुति महिमा करुछु कारण तुम दया और सुरक्षा आम प्रभु ये वर्ष आरंभ रखिछ तुम धन्यवाद करुछु प्रभु आम क्रिसमस सीजन रे पर्व ऋतु प्रभु कड़ाई आनी अच्छा आज सन्धार ये तुम्हारी पवित्र जन्मर जो वार्ता मान प्रचार करूँ तुम्हें आस प्रभु निजर आत्मा दिए आम तुम कार्य कर हृदय चिंता तुम्हें ग्रहण कर मुखर वाक्य को शुचि और पवित्र कर जीशु नाम मागुछु आमेन। कृष्ण प्रिय भाई और भौणी मैंने प्रभु जीशु कृष्ण पवित्र नाम धन्यवाद हो आम ईश्वर सुरक्षा वर्ष आरंभ समस्ते बंची आसुच्छू आम स्मरण कर गत फेब्रुआरी 22-24 तारीख ठार सारा देश सहित समस्त पृथ्वी सहित आमने लॉकडाउन परिस्थिति महामारी परिस्थिति यात्रा आरंभ कर आसीचु ईश्वर को धन्यवाद हो आम दीर्घ 9 मास काल संपूर्ण कर एक नुआ मास मध्य जो मास कि ख्रीष्टीय जगत निमंते ख्रीष्टीय जीवन निमंते अति गुरुत्वपूर्ण एक मास जहाँकि आम सकाशे पर्व मास जन्म पर्व मास बोली आम समस्त आनंद अनुभव करूँ प्रभु को अनुग्रह आम समस्त दिन गुड़ी देखिपारी अच्छु आज क्रिसमस सीजन वार्ता स्वरूप आमने जो पाठटी नेलु लुकंकर मंगल समाचार एक अध्याय 46 पदरु 55 पद पर्यंत ये वाक्यटी आम पाठ कर शुणीचु ये वाक्य यीशुकर माता मरियमकर स्तुति गान संपर्क आमने पाठरे आम शुणिलु यीशुकर माता मरियम जिते से जानिले जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे कि ईश्वर प्रेरित मसीह अटंती जे कि ईश्वर प्रेरित प्रतिज्ञात त्राणकर्ता अटंती से जन्म नेबाक जाउछंती मरियम हृदय आंदोलित होइथिला से आत्मारे पूर्ण हेले आत्मारे आविष्ट हेले आ समस्त कथा ईश्वर स्तुति और वंदना करू से लोकंक निकट में प्रकाश करथिले जहाँकि एक सुंदर कविता बोली आम कहि पारिबु एक सुंदर वार्ता बोली आम कहि पारु मरियमकर स्तुति गान वार्तार आम केतोटी पद को आज ध्यान सकाशे आम नेबा जहाँकि शेष 3टा पदरे लिखाई आठारे मरियमकर जो भावना अति सुंदर भाव में प्रकाशित हुए मरियमकर हृदय थिबा जो चिंता जो कल्पना अति सुंदर भाव में प्रकाशित हुए आ विषय पर आज मु आपण मानक किछि कहबा इच्छा करे आम जन्म पर्व प्रत्येक वर्ष पालन करुछु यीशुकर जन्म को आम प्रत्येक वर्ष स्मरण करुछु निश्चित भाव तार जो आध्यात्मिक तात्पर्य अच्छी जो आध्यात्मिक सत्यता अच्छी आम सब अति गुरुत्व दे आम ध्यान निमंते नहीं था किंतु एथर आपण मानक यीशुकर जन्मर जो सामाजिक वार्ता अच्छी जो सोशल मेसेज अच्छी जो नैतिक वार्ता अच्छी जो मोराल मेसेज अच्छी से विषय किसी आपण मानक कहवा इच्छा करे यीशु ख्रीष्टर जन्म एपरी अचानक भाव में नथिला मैंने पुरातन नियमर भावादी मान पुस्तक गुड़ी पाठ कले निश्चित भाव जापर यीशुकर जन्मर बहु पूर्व यीशु जन्म हे एक प्रतिज्ञात मत्स्य स्वरूप ईश्वर प्रेरित त्राणकर्ता स्वरूप एक कथा ईश्वर घोषणा करते माओवादी मान मुखरे ईश्वर एक कथा बहु वर्ष पूर्व घोषणा कर आसी विशेषकर ईश्वर जो प्रतिज्ञा समूह मसीह संपर्क में आसीला तार अति स्पष्ट प्रकाशन आम ख्रीष्टपूर्व 8म शताब्दी भविष्य वक्ता मान पुस्तक अति सुंदर भाव में वर्णित देखू से आपण मान स्मरण में जेसाय आमोस मिखा होसेय ये पुस्तक गुड़िक आम अति सुंदर भाव में मसीह संपर्कित भविष्यवाणी गुड़िक आम देखू
ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରାଇବି। ପ୍ରଥମତଃ ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଆପଣମାନେ 1 ଆଉ 2 ପର୍ବ କେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଛବି ସେ ସମଗ୍ର ସମାଜରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ ସମାଜ ରହିଥିଲା, ଯେ ସମୟର ଯୋଉ ସମାଜ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଥିଲା, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଥିଲା, ତାର ଏକ ଭଲ ପ୍ରତିଛବି ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକର ପୁସ୍ତକକୁ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ 1 ଆଉ 2 ପର୍ବ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦିଟା ବିଷୟ ଦେଖୁ, ଗୋଟେ ତ ଧର୍ମୀୟ ଜୀବନ ଯାପନର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଯାପନର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଛବି ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁ। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେ ସେଇ ସମୟର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଧାରଣ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଥିଲା, ଲୋକ ଦୁଇଟା ଜୀବନକୁ ପୃଥକ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରଖୁଥିଲେ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଯାପନକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ନୈତିକ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ମଝିରେ ରଖି ସେମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ପବିତ୍ର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକେ ଯେପରି ବୁଝିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ବୁଝିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଜୀବନକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଠାରେ ବୁଝିପାରୁ। ଆଉ ଆମେ এই ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ପଢିଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଅଧପତନ ଥିଲା, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଯୋଉ ଅଧପତନ ଘଟିଥିଲା, ଆଉ ତାର ଉଦ୍ଧାର କିପରି ହେବ, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦାସ ମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ। ଆଉ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ସେ ନିଜ ଭାବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଦୀର୍ଘ 800 ବର୍ଷ ଧରି ସେ କହି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମରିୟମ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ, ଆଉ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମସିହଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମରିୟମ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇ এই ସମସ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଯେ ଦୁଇଟି ପଦ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ 52 ପଦ ଓ 53 ପଦ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। 50, 51, 52, 53 ଆଉ 50, 51, 52, 53 ପଦ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ଦୟା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଥାଏ। ସେ ଆପଣା ବାହୁରେ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କ ସିଂହାସନ ଚ୍ୟୁତ କରିଅଛନ୍ତି, ଦିନହୀନ ମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷୁଧିତ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ତୃପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଧନୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ବିଦାୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମରିୟମଙ୍କର ଏ ସ୍ତୁତି ଗାନ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରିପିଟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଢିଲି, ଏଇଠି ଆମେ ମରିୟମଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଥିଲା, ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ଇସ୍ରାଏଲ ସମାଜ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରହିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ, ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାର ଦେଖୁ। ସେମାନେ ଅନେକ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ଏ ଧାର୍ମିକ ନ୍ୟାୟ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେବେଳେ ଏ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଆସିବ। ମୁଁ ଯାହା ଆମୋସ ଯିଶାୟର ପୁସ୍ତକର କଥା କହୁଥିଲି, ଆମୋସ 1 ପର୍ବରେ ଆପଣମାନେ ପଢି ସାରିଥିବେ। ସେଠି ହଳେ ଚପଳ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟକୁ ବିକା ଯାଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଏ। ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଚୁଟିଆର ଦାମରେ ବିକାଯିବା କଥା କୁହାଯାଏ। ଯିଶାୟ 1, 2 ପର୍ବ ଆପଣମାନେ ପଢିଲେ ଦେଖିବେ, ଈଶ୍ୱର ସେଠାରେ କହନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଗାୟନ, ତୁମମାନଙ୍କର ପର୍ବ ପାଳନ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ଘୃଣା କରେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ପୁଣି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଯୋଉ ଅଧପତନ କଥା ଆମେ ଦେଖୁ, ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହଉଥିଲା। ସେମାନେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ କେବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରିଭାଇଭ ହେବ, କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ନ୍ୟାୟ ଆସିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମୋସ ହସେୟକୁ ଦେଇ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ନ୍ୟାୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଦୀ ତୁଲ୍ୟ ବହିଯାଉ। ନ୍ୟାୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଦୀ ତୁଲ୍ୟ ବହିଯାଉ। ଲେଟ୍ ଜଷ୍ଟିସ and righteousness flow like eternal river ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ,
ଏଠି ଏକ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର କଥା କୁହାଯାଏ, ଏକ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସର କଥା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ଥର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟକୁ ପାଶରି ଯାଇଥାଉ, ଅନେକ ଥର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଶରି ଯାଇଥାଉ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ଆମେ କେବେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସହିତ ଆମର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯଦି ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଆମର ନୈତିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମର ଜୀବନଯାପନ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତେବେ ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ପୃଥିବୀର ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ଅବହେଳିତ, ତାଡ଼ିତ, ପୀଡ଼ିତ, ସଂଘର୍ଷରତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସକାଶେ ଏକ ସୁସମ୍ବାଦ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଜଷ୍ଟିସର କଥା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର କଥା କୁହାଯାଏ। ଯୀଶୁ ଯେଉଁଠି ନ୍ୟାୟ ସେଇଠି, ଯୀଶୁ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ନ୍ୟାୟ ଅଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଆମ ଦେଶରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଦେଶର କିଷାନ ମାନଙ୍କର, ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ କିପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ସେମାନେ କିପରି ଜଷ୍ଟିସ ପାଇବେ, ଏଇଟା ସେମାନେ ଅନବରତ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁ। ମାଇନରିଟି ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରି ସେମାନେ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କିଛି ମାସ ତଳେ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେରିକାର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ଜର୍ଜ ଲଏଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ଏକ ବଡ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଠି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ଲାଇଭ ମ୍ୟାଟର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏପରି ଆଜି ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ସକାଶେ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏକ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକରି ଆସେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଜି ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ପର୍ବ ପ୍ରିପାରେସନରେ ଅଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପର୍ବ ପାଳନକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ, ଆମର ନୈତିକ ଚିନ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଆମର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ସକାଶେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଆମ ଠାରୁ କଣ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପର୍ବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର এই ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଠିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇବା। ସମସ୍ତ ବୋଧର ଗମ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ପଡ଼ି ମନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରଧାନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ୱିଶ୍ ମେରି କ୍ରିସମାସ।